إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البسطامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المداني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجروي سيد الشيخ البنجروي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجيس خصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الله الشعراني سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام شيخ محمد شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الكالمباني سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وسحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرنا من السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Adapun riya itu maka yaitu maksiat yang di dalam hati yang membinasakan akan ibadah seperti firman Allah Ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Artinya maka disediakan sungai di dalam neraka jahanam bagi orang yang sembahyang yang lupa mereka itu daripada sembahyang mereka itu hingga meninggalkan mereka itu akan riya. Maksudnya
Adapun riya, riya di sini dipadakan sidin, yaitu maksiat yang di dalam hati yang membinasakan ibadah. Riya itu adalah sebuah istilah di dalam tasawuf. Karena kedada dalam fikih riya itu kedada. Kalimat riya itu adanya di dalam tasawuf. Maka riya itu adalah bagian daripada istilah di dalam tasawuf. Riya itu sifat, tapi sifat yang ada di dalam hati. Sifat yang ada di dalam hati ini ada dua macam. Yang pertama disebut al-awsaful mahmudah, sifat yang terpuji. Yang kedua al-awsaful mazmumah, sifat yang tercela. Riya ini adalah sifat yang tercela, sifat jelek, sifat buruk yang ada di dalam hati kita. Mungkin kita akan bertanya, apa itu riya? Kayaknya dulu, karena sidin memadahkan dulu riya itu adalah maksiat, sifat yang buruk, sifat yang jelek ada di dalam hati. Nah, ketika orang punya sifat itu, maka dia disebut bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah, sekalipun awaknya kada maksiat. Kenapa? Karena ini di dalam hati. Boleh jadi awaknya di dalam masjid, boleh jadi awaknya sedang membaca Quran, boleh jadi tubuhnya sedang belajar, boleh jadi tubuhnya sedang mengajar, tetapi di dalam hatinya ada riya, ada riya. Maka ini orang secara zahir tidak maksiat, tapi secara batin, secara hati dia maksiat. Maka disebutlah riya ini adalah maksiat batin. Sekali lagi, maka riya ini disebut maksiat batin, maksiat yang ada, yang dilakukan oleh hati, bukan dilakukan oleh anggota. Apa itu riya? Secara bahasa riya adalah penglihatan, ra'a yara ru'yatan wariyaan. Nah, dari kata ra'a, ra'a apa maknanya? Melihat. Ra'a yara ru'yatan wariyaan, waruyan. Masdar. Jadi riya itu masdar daripada ra'a, tapi dia bukan menggambarkan kejadian, tapi dia menggambarkan sebuah sifat. Jadi secara lafaz riya itu minta lihat. Riya minta lihat. Nah, setelah riya itu disebut sifat yang buruk, sifat yang jelek di dalam hati, maka ketika orang melakukan itu, dia bermaksiat batin ngarannya. Makanya disebut maksiat yang di dalam hati. Berikut yang membinasakan amal. Riya ini bukan hanya maksiat hati, tetapi dia menghancurkan, menghabiskan, membinasakan amal.
Bukan amal yang dia kerjakan ini aja, tetapi amal-amal yang lewat pun hilang. Umpama seseorang membaca Quran, ada di dalam hatinya riya, maka dia sudah berbuat maksiat, sekalipun zahirnya dia berbuat taat. Batin maksiat, ternyata maksiat batin ini merusak amal zahir ini. Inya membaca Quran ini tidak ada pahalanya, malah berdosa. Paham? Nah, kita ambil contoh nang ringan. Ikhwan disuruh orang mengaji. Ngaji apa? Terserah. Mau maulidan, mau tasmiyahan atau Isra Mi'raj. Lalu ada di hati ikhwan ketika hendak membaca Quran, terbetik di hatinya ingin dilihat dan dipuji oleh orang yang mendengar. Nah, berarti riya. Itu menunjukkan hati ikhwan kotor. Itu menunjukkan hatinya jelek. Itu menunjukkan hati ikhwan bersifat yang tidak terpuji atau bersifat tercela. Ngaji lalu dipuji orang, atau kada dipuji orang, tapi dalam hatinya dia sudah minta puji. Apakah ikhwan membaca Quran ini sebagaimana yang lewat kita belajar, satu huruf itu dibalas 10 kebaikan? Tidak. Malah ini yang didapat ikhwan adalah dosa. Paham? Dosa. Inilah beratnya menjadi seorang qari ketika harus tampil di hadapan orang banyak. Apakah hatinya riya atau tidak? Inilah beratnya bagi orang yang sering menampakkan ibadahnya. Ketujuh, ibadah itu dinampakkan. Apabila ada di hatinya ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain atau dikatakan baik, itu namanya riya. Maka rusak hatinya, rusak amalnya. Rusak amalnya. Kita tarusakan dulu. Jadi amal ibadahnya binasa, jadi dosa. Setengah jam ikam mengaji bukan jadi pahala, tetapi berdosa. Seperti firman Allah. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Apa artinya? Disediakan sungai di dalam neraka jahanam bagi orang yang sembahyang. Apa maksudnya? Maksudnya Syekh Abdul Samad Al-Balimbani, beliau mentafsirkan wailun itu adalah sungai di dalam neraka jahanam. Atau dalam bahasa kitab, wail itu rumit kecuali belajar kitab Kamusul I'rab atau nang lain Mughnil Labib. Kenapa? Karena wail itu isimnya jelas isim, karena bukan fi'il, bukan huruf.
Itu isim. Cuma permasalahannya adalah wahil itu bukan isim mustaq. Salah. Karena isim kita belajar ada dua. Ada isim mustaq, yang kedua ada isim jamid. Yalah. Isim mustaq itu adalah isim yang ada aslul wahidnya, ada ambilannya, ada fi'il madinya ini, masdarnya ini. Itu namanya isim mustaq. Ada isim namanya jamidun, ada isim jamid. Nah ini kada dibahas ya. Dalam jurmiyah kada dibahas, di dalam mutammimah kada dibahas. Ada dibahas. Kecuali kita belajar kitab sorof. Mungkin ada nang jelas penjelasan ini benai ngarannya kitab Tashwiqul Khallan, sarah kitab jurmiyah. Kitab Tashwik. Tapi di dalam di kawakib itu ada isim mustaq, ada isim jamid. Isim mustaq ada awalan, ada ambilannya. Adapun isim jamid itu kada ada ambilannya. Nah isim jamid ini banyak ya. Nang kada ada ambilannya ini. Kadang nama tempat, nama malaikat, nama binatang, itu kan gak ada ambilannya. Ada ambilannya Jibril lah. Jibril gak ada ambilannya lah, tapi ya isim alam, tapi isimnya jamid. Nah termasuk isim jamid itu adalah wail. Wailun, fawailun, fa-nya lain. Isimnya cuma wailun. Fawailul lil musallin. Wailnya itu wailun. Nah wailun itu para ulama tafsir bermacam-macam penafsiran. Di antara tafsir itu adalah ada dalam kitab Tafsirul Mikbas, ngarannya mana? Tafsir Ibnu Abbas. Wail itu wadin fi jahannam. Didampit al-fawailun al-wailu wadin fi nari jahannam. Fawailun, ada kalau wail itu, nah wailun itu adalah wadin fi jahannam, neraka. Wadin, apa wadi? Wadin apa? Wadin itu di dalam kitab wadin itu adalah ma bainal jabalain, tempat yang diapit dua gunung. Apa ngarannya itu? Lembah. Lalu bentuknya seperti sungai. Yalah, ketika kita berjalan di gunung, ini kayak sungai. Wailun, ini wail. Wadin fi jahannam. Artinya mendapat atau masuk ke dalam lembah yang ada di dalam neraka jahanam bagi orang nang sembahyang. Itu artinya nih. Namun selalu kita mendengar tafsirnya celaka. Fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang sembahyang. Pertanyaannya, kalau dia diarti celaka apa?
Paham? Celaka itu kan orang rabah sepeda motor celaka. Iyalah. Orang gugur di pesawat celaka juga. Orang gugur di rambutan celaka juga. Ini apa maksud celaka? Nah itulah lalu membutuhkan penafsiran. Kalau orang mengarti langsung wailun aywadin jahannam, masuk ke dalam lembah sungai yang ada di neraka jahanam lil musallin, bagi orang yang sembahyang. Orang sembahyang masuk neraka jahanam, ada lembahnya. Ada lembahnya. Kenapa jadi masuk neraka? Orang sembahyang, lalu sambungan ayatnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Di arti sidin, yaitu bagi orang yang sembahyang yang lupa mereka itu daripada sembahyang mereka itu hingga meninggalkan mereka akan dia. Orang sembahyang yang masuk ke dalam lembah neraka jahanam itu adalah mereka yang di dalam sembahyangnya lalai. Nah, disinilah tafsir berbeda-beda lagi pengertian lalai. Kita sudah belajar di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Tapi di sini lain lagi, Pak. Orang yang lalai itu ditafsirkan ayat alladzina hum yuraun, mereka yang berbuat riya. Orang sembahyang masuk neraka jahanam ada lembahnya kalau sembahyangnya riya. Itu aja. Kalau sembahyangnya riya, di dalam hatinya ada kepingin dinilai orang baik, di dalam hatinya ada kepingin dilihat orang, di dalam hatinya ada kepingin dipuji orang, namanya riya. Ini hari Jumat, lalu ke masjid, lalu ikam sembahyang apik, rajin apa, karena diperhatikan orang, berarti riya. Riya, celaka. Maka oleh para ulama, riya ini terjadi secara umum ada dua hal. Pertama, karena ibadahnya nampak, ibadahnya dilihat orang. Maka hati-hati kalau ibadah itu dilihat orang. Kenapa ibadah yang dilihat orang? Ini yang pasti. Orang sembahyang Jumat, orang nuntut ilmu, orang naik haji, orang sembahyang berjamaah, itu nampaklah. Oleh Imam Ghazali, hati-hati jangan sampai riya. Ada yang kedua adalah ibadah yang dinampakkan. Ibadah yang dinampakkan. Ada ibadah kada disuruh nampak, tapi dinampakkan. Kalau nuntut ilmu kan mau ke demah harus nampak, berjamaah nampak, sembahyang Jumat nampak, orang naik haji nampak, itu mau ke demah harus nampak.
Ada ibadah nang kada disuruh, kada diharuskan nampak. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat disuruhlah nampak. Baca Quran disuruhlah nampak. Tidak ada satu hadis pun atau ayat Quran pun yang menyuruh bahwa sembahyang sunat itu dinampakkan. Itu kata. Maka oleh para ulama, apalagi ulama tasawuf, kalau sembahyang itu tidak dianjurkan dikerjakan benampak-nampakan, maka disunatkan ibadah itu dikerjakan disembunyikan. Makanya bagus sembahyang qabliyah ba'diyah itu di dalam rumah bagus. Sembahyang doha itu bagus di dalam rumah aja, jangan kelihatan orang. Sembahyang tahajud bagus di rumah aja. Kenapa? Itu namanya ikhfaul ibadah, menyembunyikan ibadah. Kenapa? Supaya jangan dilihat orang. Kenapa? Karena apabila dilihat orang, maka ada kemungkinan terjadi riya. Paham? Nah, supaya aman daripada riya, bersembunyian aja dah menggawinya. Bersembunyian aja. Nah, lain nang kada kawa disembunyikan, kayak berjamaah, itu kada kawa sembunyian. Nuntut ilmu, itu kada kawa sembunyian. Sembahyang Jumat kada kawa sembunyi. Ini ibadah memang dianjurkan dinampakkan. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau nang begitu usahakan sedapat mungkin jangan sampai riya. Nang gaya apapun jangan sampai riya. Nah, terus dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'izu billah min jubbil husni. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Qala wadin fi jahannam, wadin fi jahannam u'idda. U'iddah lil qurra'il mura'in. Bobodo juga, bobodo. Ngantuk bobodo ya. U'iddah lil qurra'il mura'in. Artinya pinta peliharakan oleh kamu dengan Allah daripada jubbil husni. Maka sembah sahabat.
Apa? Iya ya Rasulullah. Maka sabdanya, yaitu sungai di dalam neraka jahanam yang disediakan bagi qari yang membaca Quran dengan riya. Maksudnya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'izu billah min jubbil huzun. Minta perlindunganlah oleh kalian lawan Allah dari jubbil huzun. Sahabat bingung. Kenapa? Karena kada suah mendengar istilah jubbil huzni. Jaka bahasa kita, guru membawa kata-kata baru nang kada suah didengar. Mau kada mau betakun, karena kada suah ini kalimat baru nih. Ya Rasulullah, wa ma hiya jubbil huzun itu apa? Nang kami disuruh berlindung darinya. Lalu kata Rasulullah, jubbil huzni itu adalah sungai atau lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Bahasa kita ini ri'ai lembah khusus, bukan lembah umum. Dia disediakan Allah bagi para qari. Siapa qari? Ya qari. Satu qari itu bisa nangharat membaca lagu Quran atau yang dikenal dengan para qari'ul Quran, atau orang yang membaca Quran biasa. Cuma yang sangat dikhawatirkan itu adalah qari yang membaca Quran di tengah orang banyak yang dengan lagu yang mendayu-dayu. Nah, itu hati-hati. Nabi menghati-hatikan. Kenapa? Artinya dari pahaman ini, orang qari itu banyak riya. Orang qari itu banyak riya. Kada menyambat qari sipulan kada. Qari itu banyak riya. Artinya, lamun kita hendak selamat itu kada usahin umpat qari itu kada usah. Kenapa? Ya pastilah minta nilai baik. Orang buat musabakah minta nilai baik, minta ada. Ya minta nilai. Minta nilai ada. Minta nilai. Nilai dari siapa? Ada hak jurinya. Ada jurinya. Minta nilai. Makanya nyoba apik dinilai 1 pakaiannya, 2 adab gerak-geriknya dinilai, 3 tajwidnya, 4 tahsinnya, bagus suaranya, 5 qiraatnya, macam-macam jurinya nih. Ini juri nang bidang pakaian, ini juri bidang tajwidnya, ini qiraatnya, ini juri bidang tahsinnya dan sebagainya. Nah, lalu ehwan sebagai qari beapik kayaknya. Ya kalau beapik, berpakaian beapik, bergerak beapik, dibagusinya tipang dok. Ya kan, supaya mendapatkan nilai yang bagus. Ketika dia mendapatkan nilai yang bagus, orang lain kada sebagusnya, pasti setiap orang itu berharap juara. Jalan, lamun juaranya dapat bola, kira-kira 4 lah kira-kira. Kira-kira orang qari itu 4 lah, dapat bola aja. Bola harganya berapa? Anggap 200.000 lah. Hadiahnya 200.000 bola aja.
bah deh hakul yakin kada banyak pesertanya. Ya kan yakin lagi hakul yakin kan kada banyak pesertanya. Kalau bola hadiahnya. Nah, nang jadi bersemangat itu hadiahnya berapa? Nomor 1 200 juta. Nah, nomor 2 150 juta. Nomor 3 100 juta. Ini nang menjadi incaran. Ini apa? Ini apa ini? Dunia, mataud dunia. Ria minta nilai kari. Minta nilai. Ini medahkan orang kari. Aku kan medahan siapa-siapa. Karena kari ini seluruh dunia musabakannya ada. Permasalahannya di dalam hadis banyak ucapan ulama salaf banyak bahwa orang qurra itu hati-hati. Bahasa orang ini rentan dengan sifat teriak. Taruhlah mungkin dari 100 kari bisa aja ikam 75 ikung nang riak. 25 ikung aja itu kan banyak 25 ikung. Jangan-jangan ini 90% nenek nang riak. Makanya biasanya lamun orang-orang dididik oleh guru mursyid kada memberiakan umpat nang belum-belum ini habis kari kampungan aja nang kari kampungan ini hati-hati juga lah kampungan mah namanya diundang mutasmiyah diundang maulid hati-hati juga kada bial aja lil amploki ya kada karena ampluk banyak kebiniannya najar. Nah iya pula. Iya kan? Maka dia boleh bukan kada boleh. Bukan ini kada boleh, ini kada boleh. Jangan riya itu aja. Jangan riya. Lamun selamat daripada riya, silahkan. Nang ninikah, silahkan. Asal selamat daripada riya. Maka setiap kali kita hendak membaca Quran itu hati dibujurkan. Bujur-bujur niat karena Allah, niat mencari ridha Allah. Bulik kada diampluki orang, jangan menyambat. Bulik hanya belum sampai ke kamar lagi, ada yang beli orang ajar. Nah, jelas kalau muntungnya itu jelas karena ampluk. Nah, lamun nang kada mengaji ini aman bre. Aman. Tapi juga mungkin itu jer bagus kada baik suara salah. Nyata bagus suara nang bagus. Kenapa? Dengan suaranya dia bisa melantunkan Al-Qur'an dengan indah. Melantunkan Al-Quran dengan indah itu bagian daripada sunnah Nabi sekalipun kada saat di musabakah saurangan enggak karena Nabi mengatakan ikra'ul Quran bitawanni, bacalah Al-Quran dengan balaku. Mun suara nang hadapi kayak apa anak lagu kan. Kalau ini melaksanakan perintah Nabi membaca Quran belagu supaya indah. Habis. Jadi Jubbil Huzun itu nama lembah yang ada di dalam neraka Jahanam yang disediakan bagi para qari yang riya, yang minta puji, yang minta nilai, dan minta perhatikan manusia. Habis. Dan
beberapa hadis Nabi yang menunjukkan kecelaan ria itu seperti yang lagi akan datang insyaallah ta'ala. Karena bab-babnya bukan bab ria, tapi ini bab bagian daripada penjelasan bahwa khalwat itu lebih bagus daripada mukhalatah, karena mukhalatah itu bisa melahirkan ria. Ria kada akan lahir kalau sendirian. Yalah, kamu maulah ria. Sembahyang 100 rakaat seorangan, mau ria lah salat. Orang uzlah, orang khalwat itu kada mau ria. Maka lebih bagus khalwat demi untuk selamat daripada ria. Itu kisahnya. Sedangkan membahas secara inti, secara pokok masalah ria ini ada babnya. Ada bab rianya, bab ria. Tapi beberapa waktu sudah dibahas juga. Insyaallah Mujasidin akan datang dibahas beberapa hadis yang berhubungan, yang menunjukkan bahwa ria itu membinasakan dan membawa celaka dalam kehidupan, baik kehidupan dunia ataupun akhirat. Berikut dan faedah yang ketiga, bahwasanya bersunyi sendirinya itu lepas daripada fitnah dan lepas daripada bantahan dan daripada perkelahian. Berikut faedah orang khalwat. Orang yang ketujuh menyendiri di kamar, orang yang ketujuh menyendiri di rumah, orang yang ketujuh menyendiri di tempat-tempat sunyi. Faedahnya adalah dia lepas daripada fitnah. Dia kada akan melakukan atau tidak akan kena fitnah. Lepas, selamat daripada fitnah. Hidup ini penuh dengan fitnah. Fitnah hidup namanya benar macam-macam. Sampai ulama itu benar mengarang yang namanya kitabul fitan, kitab fitnah. Sampai ulama mengarang kitab kandanya gini, kitabul fitan. Fitan itu jamak taksir daripada fitnah. Fitnatun, fitnatani, fitanun. Lalu dingarani kitab itu adalah kitabul fitan. Kandalnya gini lah, masalah membahas fitnah. Fitnah kehidupan. Ya macam-macam fitnah. Orang sedikit saja benar bergaul, kadang-kadang kena fitnah orang. Serba salah. Kamu jadi tuan guru, bergaul ke sini kena ada nama fitnah. Disambat orang begini. Berpakaian yang kayak ini salah juga. Berpakaian yang kayak ini salah juga. Ya begitulah. Kenapa? Kehidupan sosial namanya, kehidupan mukhalatah, pergaulan manusia itu tidak sunyi daripada fitnah. Maka ketika orang kada bergaul, hanya di rumah saja, bini di rumah aja, selamat daripada fitnah. Fitnah mata, fitnah telinga, fitnah tangan, fitnah batis, fitnah lingkungan, dan fitnah macam-macam. Ada namanya fitnah mata. Gara-gara kita bergaul, berjalan, terlihatlah wanita cantik rupawan, maka bulik ke rumah, kada kawa guring, namanya kena fitnah. Paham? Itu namanya fitnah. Gara-gara engkau bergaul, jakanya di rumah aja tadi kada boleh. Dan ini risikonya berat, benar. Kenapa risiko hidup memang terbanyak di sana? Ada di Quran membaca kitab, walaupun itu legenda, penjelasan kitab-kitabnya agak rumit.
Ada di dalam Quran itu cerita tentang Harut dan Marut di zaman Nabi Sulaiman. Harut dan Marut. Ada di Quran, coba baca Harut Marut adalah. Ada nggak? Ada. Siapa Harut Marut itu? Maka membutuhkan kita kitab tafsir. Tafsir ini. Siapa garang sebenarnya Harut Marut ini? Oh, ternyata Harut Marut itu adalah golongan malaikat. Terus ada apa ceritanya dengan Harut Marut? Nah, cerita ini yang menjadi riwayat-riwayat yang berbeda. Tapi Harut Marut itu ada dalam Quran. Karena dia cerita di zaman Nabi Sulaiman. Harut Marut itu ceritanya di zaman Nabi Sulaiman. Artinya sudah cerita di zaman berapa ribu tahun yang lewat. Maka dia bagian daripada cerita yang bisa saja dikarang oleh orang Israel, yang disebut dengan Israiliyat dalam ilmu tafsir. Cerita-cerita yang hanya dikarang oleh orang-orang Israiliyat. Makanya belakangan diteliti oleh para ulama, kitab nang asyik rami banai dulu di pondok belajaran karena ya biasalah hidup. Itu ada kitab namanya Usfuriyah. Usfuriyah itu ya bahasa kita burung dara. Itu kitab hanya cerita masa lalu. Cerita masa lalu. Mendokang ceramah cocok benar basi kitab itu tuh, karena isinya sebijian kisah. Sebijian kisah. Dulu benar kami rame belajar kitab Usfuriyah. Kisah dengan bermacam-macam kisah, tapi kisah zaman dulu. Sehingga modal orang ceramah berkisah. Kisahnya di sini diambil benar. Nah, sekarang begitu ada penelaahan oleh para ulama kita, oh ternyata menurut mereka kitab Usfuriyah itu banyak mengandung cerita Israiliyat, cerita yang dibikin oleh orang Israel. Maka belakangan Usfuriyah kada tapi dipelajari orang lagi, termasuk dulu benar dulu. Orang-orang ceramah selalu kitab itu nang diambil benar. Apa? Ngaran kitabnya Durratun Nasih. Durratun Nasih. Permatanya orang yang bernasihat. Oh, bila ceramah ambil di situ tuh nih. Bekal para dai ngarannya nih. Bekal para dai. Durratun Nasih. Telah lagi oleh para ulama. Ini kitab, oh ternyata kitabnya hadisnya banyak maudhu. Hadisnya banyak maudhu. Nang Nawawi ini banyak keluaran benar itu dari kitab-kitab itu. Salah satunya adalah itu di kitab sana, man pariha bidukhuli syahri Ramadan haramallahu jasadahu minan nar. Siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, haram api neraka menyentuh dia. Oleh para ulama hadis, wah ini hadisnya maudhu nih. Hanya gembira aja lah. Neraka kada menjela, hanya gembira aja.
Apalagi nang rancak dibagi-bagi orang di media sosial. Jangan umpatan, hati-hati berkaitan dengan hadis Nabi. Siapa yang menghabarkan dengan datangnya malam nisfu Sya'ban, maka tidak akan masuk neraka. Ngeramput. Tang di mana hadisnya? Lah, hati-hati. Itu kena masuk riaya, hati-hati. Apa yang dikatakan Nabi, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta mengatasnamakan aku, siap-siap masuk neraka. Nang kada hadis dipadahkan hadis Nabi. Berarti ngarannya berdusta atas nama Nabi. Nabi kada benar madahkan. Siapa nang menghabarkan datangnya nisfu Sya'ban, Nabi kada madahkan. Oh ternyata nya madahkan. Berarti berdusta kan? Berdusta atas nama Rasulullah. Jangan. Dan ini banyak mana dilakukan. Ngerti si Ahmad di mapan ini orang berilmu kayak ini men-share kayak ini juga nggak ada ngerti. Pokoknya urusan bahasa maapul, urusan posting, urusan apa, lamun kada jelas ikam dengan umpatan. Apalagi hadis Nabi. Apalagi hadis Nabi. Jangan. Bobulik Harut Marut. Harut Marut ceritanya diturunkan ke dunia ini. Walaupun ini sebagian orang mengatakan alur cerita ini adalah kada sahih. Tapi Harut Marut itu ada. Dan gawiannya jelas. Ceritanya kayak ini. Para malaikat digeram dengan kelakuan manusia. Kayak apa kada geram manusia? Bengis. Manusia ini kan bahasanya kalau ditelaah benar dengan pikiran dan perasaan manusia ini kejam ada di diri manusia, macam-macam lah ada. Coba. Kadang-kadang kita masuk benar dalam sikap itu. Apa coba? Kayak apa manusia ini? Nyamuk nang ada berdaya ini dipicik behibat. Kada kayak itu gitu mati. Saking kejamnya ini. Ujar nyamuk kada hibak aja aku isap sedikit aja mati kata jua. Ya kada. Pemalarnya pahlawan darah. Kerikitan banget kita. Kada cukup kita benar. Saking bengisnya kita melihat samud disimbur lawan minyak gas bakar ulang lawan minyak gas kini mati. Paham? Lawan minyak gas mati dibakar ulang. Oh maka jamnya bang manusia. Coba. Saking kejamnya manusia ini nyata samud mana disimbur. Oma banget satnya uji samud alahan pada tsunami. Coba pikirkan kita mana itu tsunami bagi samud itu tsunami bahawa omanya ada sumbelit apa nah disimbur. Kenapa? Karena manusia terlalu benar. Dan aku kadang-kadang aku itu benar. Dan mau iya akan kenapa? Contoh manusia begitu datang ke satu tempat mau ulah rumah benar. Mau ulah rumah ada orang halusnya ugah banjir diusir orang. Apa juga? Ada kisah benar. Ada kisah makhluk halus benar. Kayak apa guru kami kada sarik. Kami ini sudah ratusan tahun bagana di sini 400 tahun udah. Datang-datang manusia mau ulah rumah, mau usir kami. Coba kamu pikirkan. Ika mulai bagana di sini di kampung datang orang hanyir usir, sarik lagi kamu. Sarik aja.
Ini manusia bener gak pikir. Datang ya nak, kalau guru dipindah, mai ya kok nyamannya pindah kayak galasa. Jika lain galas pindah sih. Biar kau dipindah juga pikir aja jika. Pikir bujur, seorang ini pendatangkah atau tuan rumahkah? Paham ri? Inilah manusia. Banyak geram, belum lagi ini ya geram, malaikat ini geram. Saking geramnya itu benar malaikat ini Tuhan memberi nikmat buat manusia. Kenapa kada taat lawan Allah? Kenapa Allah diulu-ulu? Oma sudahnya manusia benar ini nang mau hutangnya nang di penjara, ay anehnya. Kembar ya, mau hutangi orang masuk penjara aja dikirakan. Mau hutangi orang masuk penjara ada deh, nah. Dikirakan. Ikam mereka mau hutangi rahmat duit 1 juta, janji sebulan, nangaran janji sebulan, kada bayar ikam datangi lah rahmat, ikam datangi. Ujar rahmat kenarilah hari Minggu pulang, seminggu pulang, datang pulang, kayak konyok-konyok Pak hari ini. Akhirnya Pak hari ini kasar. Meninggal kali kulik sudah kasar sedikit, dilaporkan rahmat ke polisi. Ujarnya menganggap menyerang benar. Polisi ini apa dia juga. Makanya Pak Hari dasar membawa leding. Haran mau hutangi masuk penjara. Dikaduakan ke polisi. Napa penyerangan dia? Paham? Dalam undang-undang itu udah bujurkan karena penyerangan, karena sudah membuat orang lain susah. Penyerangan, sok penjara zaman aneh. Orang yang hutang itu balik udah masuk penjara. Orang yang hutang itu balik kunyuk-kunyuk kayak orang hendak hutang. Itu benar kada begaduh lagi nang siapakah ternyata kayak itu juga kawan ya, jangan kawan kan nang sanak kayak itu juga. Jangan itu kan sekalinya murid lawan guruan gitu juga. Napa murid hutang lawan guru berjanji kehabisin bayaran 3 kali ngeliput kada bayar. Oh mbak terlalu nyepam. Ya pikiran. Ini kejadian terhadap manusia. Gemas malaikat. Sampai protes lawan Allah. Ya Rabb, itulah bahasa kita. Manusia nang pian banggakan itu. Karena Allah itu kan membanggakan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah itu membanggakan manusia daripada malaikat. Malaikatnya meniwas juga lawan Allah. Ya Rabb, tuh manusia nang pian banggakan dia. Maka bujur Allah Ta'ala Allah Ta'ala nampun aturan kini aja, tapi ini logika bujur. Mereka buah nikam ini nyaman meniwas meniwas manusia itu nyaman aja. Ini memang meniwas itu paling nyaman. Itu paling nyaman, memprotes itu paling nyaman. Ya kan, penonton itu kan paling nyaman menyambut siapa kah? Ronaldo sama Bung Olo ya kan, baju aja. Penonton coba wasit nyambut Ronaldo kayak itu. Pada kawah ya. Mun penonton nih, dia ngarangnya gitu. Penonton. Ujar Allah Ta'ala, wahai malaikatku, mereka buah nikam ini nyaman aja mak niwas. Karena buah nikam ini gak ada beisi nafsu. Gak ada beisi nafsu. Coba mau nih buah nikam beisi nafsu. Kayak apa juga? Kayak ini aja. Pilih di antara kalian yang hebat siapa? Kayaknya kok anda kena nafsu.
Pandaga nafsu. Dipilihlah Harut lawan Marut. Nah itu kisahnya ya. Lalu Harut Marut ini diandaki nafsu, tapi masih sakti. Turun pagi, turun Harut Marut karena benafsu. Ini jadi lakian. Nah benafsu. Gawiannya apa Harut Marut? Pagi turun, sore naik ke atas langit. Kena isok pagi turun, sore naik. Makan, minum apa? Gawiannya apa? Dakwah. Mengajari manusia. Ilmu apa yang diajarkan Harut Marut zaman itu? Ilmu sihir. Nah ya nang ketujuan nih ilmu nang supaya bibinian mau. Supaya bibinian ini supaya diantaranya itu adalah ilmu ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Jadi Quran ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, ilmu yang memisah suami istri. Tuh supaya syarat kayak Pak ada ilmunya. Tapi mereka berkata, pelajari ilmu lah, ilmu ini. Mereka mengatakan, innama nahnu fitnah. Kami ini ujian Allah aja. Ilmu ini jangan dipakai, mengada hak, mengada bujur yang dipakai. Ini ujian. Ya. Artinya apa? Artinya, gawian Harut Marut ini bagus, dakwah. Pagi dakwah keliling-kelilingnya orang dakwah. Mukhalatah, bergaul dengan manusia. Suatu hari benar fitnah namanya terjadi. Terlihatlah seorang perempuan cantik rupawan. Wanita itu bernama Zuhrah. Ngarannya Zuhrah. Nah ya mudah bahasa orang ini benar dari mata turun ke hati aja lagi. Iya nang jami rama itu ternyata cinta pun tumbuh di saat pertama kali bertemu. Bukan bertemu, melihat. Nang jadi masalah ini benar berdua hendak. Harut hendak, Marut hendak. Kenapa? Zuhrah memang cantik. Nah, Harut kada kakaruan guring, Marut kada kakaruan guring. Iya dah nah. Itu dah. Iya dah merana galau dah. Harut Marut galau. Setiap hari makin galau. Akhirnya kada kawajudah ada kawan nang jadi masalah berdua dengan satu orang perempuan. Nang kedua bini-bininya nang namanya Zuhrah ini bukan orang yang beriman kepada Allah, dia adalah seorang penyembah api. Orang penyembah api, Majusi namanya. Kada sanggup kam menahani, paksa mendatangi. Memang gitu deh. Mendatangilah Harut lawan Marut lawan Zuhrah ini, lalu mengutarakan keinginan. Gara-gara mata, fitnah mata nih. Ujar Harut Marut, kami berdua hendak lawan ikam. Pilih aja di antara kami mana, hendak kedua-duanya, oke? Hendak pilih satu di antara dua akor aja jua, aja pilih. Ujar Zuhrah, kada mungkin kita berbeda keyakinan. Ulun Majusi, sampian orang yang beriman kepada Allah. Nggak, kada bisa. Oh ternyata bibinirnya, Harut Marut bunges kada terpengaruh dengan ketampanan.
Kada ujar Zuhrah, kedua-duanya kali taksir tolak. Karena dia mempertahankan keyakinan. Sinilah yang namanya cinta itu buta, melupakan segala-galanya. Ini dukun dia bahasa ini, dukun kada bertindak juga sekalinya. Serajin orang mau ucap kalau cinta ditolak, dukun bertindak, dukunnya yang ditolak. Kayak apa dukun itu? Mulik, harut mau. Kada kau di ilmu lagi ini orang mantap bener. Mau dukun. Akhirnya mereka sepakat menuruti keinginan apapun yang diinginkan oleh Zuhrah. Esok datang lagi. Ujar Zuhrah, ulun kada akan mengganti keyakinan. Bila pian hendak juga lawan ulun, siapakah berdua ini atau keduanya kah? Silahkan umpat dengan keyakinan ulun. Akhirnya Harut Marut memindah keyakinannya. Mabuk. Iya. Ya karena mabuk diminta oleh Zuhrah, mabuk dan sebagainya. Karena cinta buta ada. Akhirnya apa? Agama dikorbankannya hanya demi untuk cinta. Mabuk dilakukannya karena hanya demi untuk cinta. Bahkan yang ini nang berat merubah keyakinan ini. Kawin karena hakun merubah keyakinan. Malam pertama Harut lawan Marut udah dua. Kedua larangan juga. Ada larangan baik-baik gantian enggak. Kedua larangan tapi hati-hati tuh. Kada serta merta Zuhrah hakun. Ujar Zuhrah perai itu. Kecuali ini mabuk dulu hakun. Iya. Fitnah. Esok ujaran kada kecuali membunuh dulu hakun. Ujar Harut Marut apa sudah ini kami gawe napa lagi sebuting lagi. Bahasa orang sekarang diri ulut dari ujung rambut sampai ujung kaki, keindahan tubuh ulun ini silahkan sampian berdua nikmati, tapi dengan satu syarat lagi. Ujar Harut Marut nangapa pian kalau bilainya kemarian naik ke atas langit, bila besokan turun ke bumi. Itu ada ilmunya, nyata ada ilmunya, dadah kalau ada ilmunya. Nah bila pian melajari itu silahkan nikmatilah sepuas-puasnya tubuh ulun. Ini nang dicari Harut Marut. Belak dilajarilah solehai oleh Harut Marut. Begitu dilajari dipakai oleh Zuhrah. Paham lah, dipakai oleh Zuhrah naiknya. Karena itu bacaan naik. Pakai oleh Zuhrah timbul naik ke atas langit. Adapun Harut Marut belak pakai udah mau lagi naik karena hianat. Paham lah? Amanah Allah ini kan boleh dibuka rahasia ini. Karena bahasa dalam keilmuan telahannya adalah Harut Marut naik turun ke atas langit itu memakai Ismul A'zam. Ismul A'zam itu adalah rahasia. Bila dibuka rahasia itu, dia khianat kepada Allah. Ini pengkhianat. Ilmunya batal. Harut Marut kada kawan naik, Zuhrah naik ke atas langit, dirubah oleh
oleh Allah menjadi bintang, lalu terkenalah namanya bintang Zuhrah. Kalau orang belajar ilmu falak, ilmu perbintangan, mana ada namanya bintang Zuhrah. Sahihlah kisah itu, wallahu a'lam. Sebagian madahan juga kada sahih, bagian sahih. Yang jelas kisahnya ada. Harut marutnya ada. Oleh Allah harut marut. Nah, ya kalau nyamannya kalau nyaman manusia. Ini orang nyaman aja mendewas juga lagi belum jadi. Dan apa? Belum apa-apa hidup di dunia. Sudah ini dilanggar, bahkan kalian hanya demi seorang perempuan menggadaikan iman mau. Lihat nama mabuk-mabuknya dah, kon menggadaikan iman manusia. Ikam menggadaikan iman. Paham ya? Makanya kita jangan mudah menewas orang kalau kita belum pernah menduduki posisi itu. Seorang pun kawa juga. Nih melanggar nih. Ayo ikam marut-marut nak disiksa di dunia kah, nak disiksa di akhirat kah? Bila ia disiksa di akhirat, khalidina fiha, masuk neraka, kekal di dalamnya. Bila ikam diazab di dunia, selama kehidupan dunia ada, maka harut marut memilih azab di dunia, kada memilih azab di akhirat. Maka sekarang harut marut diazab, digantung menaik batis ke bawah, kepala di bawah, batis di atas, digantung pil masyriq wal maghrib. Siapa sudah melihat, wallahu alam, ceritanya begitu. Kenapa harut marut sampai begini? Karena akibat bergaul. Yalah, akibat bergaul. Begitu bergaul ada fitnah. Fitnahnya apa? Fitnatun nisa. Fitnah lahir dari mata, terpesona dengan seorang wanita, akhirnya tergila-gila. Ini lamun di rumah aja begadang ada apa-apa. Yalah. Nah, ini jangan-jangan sudah mulai nih ini. Hati-hati marlah tuh fitnah lah. Ya, namanya bagus banyak di rumah aja. Di rumah sama ini. Nah, napa pulang? Lamun di rumah di kamar nenek jual yang dilihat sama aja. Tapi fitnahnya tapi lewat media sosial. Tapi fitnah juga, fitnah nampak, fitnah mata. Kan begaul aja di rumah aja, tapi begaul melewat alam gaib. Tuh, makanya ini benar manusia aneh-aneh, separuh gaib, separuh nyata. Gampang pergaulan alam gaib terus. Jadi lebih bagus khalwat di rumah supaya lepas daripada fitnah, bantahan, bahwal kada, bakalahi kada. Ya kalau seorang di rumah dan lagi terpelihara diri dan agama, diri terpelihara, agama terpelihara daripada kejahatan dan daripada maksiat, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Abdullah ibni Ammar ibni al-As, "Iza ra'aitan nas marajat iza mara'aitan nasa marajat muhudahum wa khalafat amanatahum falzam baitaka," ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.